हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रघुनाथ ऋष्यमुख पर्वत पाखरे पहुँचिले। ऋष्यमुख पर्वत उपरे सुग्रीव रहुथिले। सेठारे हनुमानଙ୍କ सहित प्रभुଙ୍କର मिलन ହେଲା। ईश्वर जीवर मित्रता न हेबा पर्यंत जीवन सफल हुए नाही। एई मैत्री ब्रह्मचर्य बिना संभव होई पारे नाही। राम नाम अमृत ठारू श्रेष्ठ। राम नाम सब रोग पाई औषध, किंतु संयम बिना एई भव रोग दूर होई पारिबो नाही। राम नाम तो सब कहें दशरथ कहे न कोई। हनुमान सुपारिशी न कला पर्यंत रामचंद्र काहाकू आपणार करती नाही। परमात्मा जीवात्मार प्रकृत मित्र। ईश्वरଙ୍କ सहित मैत्री कले जीवन सफल हुए। सांसारिक मित्र केवल ଏହି जगतर सुख देई पारे, से परलोकर सुख देई पारे नाही। राम रावण एक संगे रही पारिबे नाही। श्रीराम सुग्रीव को आपणार कले, कारण ता पाखरे हनुमान थिले। हनुमान ब्रह्मचर्यर स्वरूप। ब्रह्मचर्य सहित मैत्री करी जितेन्द्रिय हुआ। परमात्मा सहित मैत्रता कर। संयम और धर्म मर्यादा पालन कले राम राज्य प्रतिष्ठा हेब। आम राम राज्य रे रोग नथिला, तेणु केही डाक्तर नथिले। राम राज्य रे केस कोर्ट नथिला, कचेरी नथिला, तेणु केही वकील नथिले। हनुमान को जे मित्र करि परिबो नाही, से परमात्मा को मित्र करि परिबो नाही। परमात्मा को प्रेम बिना जीवन सुंदर होई पारे नाही। प्रेम न करी मनुष्य रही पारे नाही। किए धन को प्रेम करे तो किए पत्नी को प्रेम करे, किए पुत्र को प्रेम करे और किए पुत्री को प्रेम करे, किंतु परमात्मा केवल प्रेमर योग्य। परमात्मा को व्यतीत अन्य काहार को प्रेम कले कांदिब। जगत अपूर्ण और जीव अपूर्ण। परमात्मा सहित मैत्री हेले जीवन परिपूर्ण हुए। जे प्रेम करे ताकू ईश्वर मिलती। परमात्मा सहित प्रेम कले जीवन पूर्णता प्राप्त हुए। ईश्वर सहित प्रेम कले अन्य मान प्रेम छाड़ा को हेब। लौकिक प्रेम धीरे धीरे कमाओ और प्रभुंक प्रेम धीरे धीरे बढ़ाओ। हनुमान पचारिबारु प्रभु निजर परिचय देले। श्रीराम सुग्रीवଙ୍କ सहित मित्रता कले। सुग्रीव भगवान आगे निजर दुख कहले। बाली तार धन संपत्ति और पत्नी को मध्य छड़ाई नहीं, से ताकू घर बाहर कर देछि। जे मित्र दुखरे दुखी हुए से प्रकृत मित्र। सुग्रीव बाली मध्यरे युद्ध हैला। श्रीराम श्रीगुरुଙ୍କ पक्ष नेले। श्रीराम सुग्रीवଙ୍କ पक्ष नेले। वृक्ष आढ़ुआड़े रही बाली को बाण मारिले। बाली कहला, अबगुनु कवनु नाथ मोही मारा। मोर कि अवगुण थिला, आपण मते मारिले। आपण धर्म रक्षा पाई अवतार ग्रहण करछंती। मु तो किछि अपराध करि नाही, मते बध कले काहेकि? धर्म को रक्षा करबा पाई अवतार ग्रहण करछंती, अधर्माचरण कले काहेकि? राम कहले, बाली तू निजर दोष देख, मो उपरे दोष दियो नाही। अनुज बधू भग्नी पुत्रवधू कन्या माने समान। तू तो अनुज बधू बा भातृपत्नी उपरे कुदृष्टि पकाइथिलु, तेणु तू महापापी। तोर उद्धार पाई मु तोते बध कली। स्वदोष दर्शन बिना ईश्वर दर्शन हो पारे नाही। परदोष दर्शन परमात्मा दर्शन रे बाधा सृष्टि करे। बाली कहला, मु जदि पापी ताहले आपणक दर्शन हैला किपरि? मुनि माने जन्म जन्मांतर साधना करी अंत काल रे राम नाम कहि पारु नांती, अथच मु आपणक दर्शन करुछि। तेणु मु पापी नुह, पुण्यशाली। आपणक दर्शन फल रे
ମୋର ସବୁ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଜନମ ଜନମ ମୁନି ଯତନ କରାହିଁ, ଅନ୍ତରାମ କହି ଆଉ ତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ତୁ ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇନାହୁଁ। ସୁଗ୍ରୀବ ଯୋଗୁଁ ତୁ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ। ତୁ ସୁଗ୍ରୀବର ଭାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ତୋତେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି, ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବକୁ କହିଲା, ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲା, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବାଳି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲାବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭାଇକି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୈର ବାସନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁଧାରିପାରେ ନାହିଁ। ମନରେ ବୈର ବାସନା ଥାଇ ମଲେ ସଦ୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କର ନାହିଁ। ରାମ ନାମ ଜପି ବାଳି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସୁଗ୍ରୀବକୁ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ମିଳିଲା। ରାମଣାସକ୍ତ ରାବଣ ବଧ ପରେ ସେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ। ଧନ ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। କଂସ ବଧ ପରେ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଉଗ୍ରସେନକୁ ଦେଇଦେଲେ। ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥୀବାଦୀ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୁର ନର ମୁନି ସବକି ହରିତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି କରହିଁ ସବ ପ୍ରୀତି। ଆଜିକାଲି ଭକ୍ତମାନେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, କଥା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ତ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ସନାତନୀ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଥରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, କଥା ଦିଅନ୍ତି, ତ ତାହାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇ କହିଲେ, ହନୁମାନ, ସୀତାଙ୍କୁ ମୋ ବିରହ ବଳ କଥା କହି ଫେରିଆସିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମ୍ପାତି ଭେଟ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ସୀତା ଅଶୋକ ବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା କଠିନ କାମ। ରାମ ନାମ ଓ ସଂଯମ ବିନା ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କାକୁ ଉପାଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଜାମ୍ବାନ କହିଲେ, ଲଙ୍କାରେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ଲଙ୍କାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ କ୍ଷତି ହେବ। ହନୁମାନ ମାର୍ଗରେ ସୁରସାକୁ ଭେଟିଲେ। ଲଙ୍କାର ବୈଭବ ଅଲୌକିକ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଇଙ୍କିନି ଲଙ୍କାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲା। ଲଙ୍କନୀ ଲଙ୍କାକୁ ଜଗିଥିଲା। ହନୁମାନ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁବେଳ ଆସିଗଲା। ରାମକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ହନୁମାନ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିହାର ଦେଖି ହନୁମାନଙ୍କ ମନରେ ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ଜନସମାଜରେ ବିଳାସୀ ଲୋକଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ନିର୍ବିକାର ହେବା କଠିନ। ଶରୀରରେ ପାପ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ପାପ ହେବ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସହଜ। ହନୁମାନ ବାଳବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଲୋଚନାକୁ ସେ ସୀତା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ହନୁମାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବତାର। ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ପୁଛ। ଶିବ କହିଲେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ କିପରି ଅବତାର ନେବ? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଲାଞ୍ଜ ହେବି। ଏହି ଯୋଗମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ବଢ଼ିଲା। ହନୁମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ରାତିସାରା ଲଙ୍କାରେ ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବିଭୀଷଣ ଘର ପାଖରେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହନୁମାନ ପଚାରିଲେ, ସୀତା କେଉଁଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ହନୁମାନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ରାମ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ମୋର ରାମ ଦର୍ଶନ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ଶୁଭ ବିଚାର କର। ହନୁମାନ ଅଶୋକ ବାଟିକାକୁ ଆସିଲେ। ସୀତା ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହନୁମାନ ମନେ ମନେ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବୃକ୍ଷଡାଳରେ ବସି ରାମ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦୂତ। ମୁଁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ମୋର ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ହନୁମାନ କହିଲା, ମା, ମୋତେ କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି। ଏ ବନରେ ବହୁତ ଫଳ। ସୀତା କହିଲେ, ବାପା,
ଅସୁରମାନେ ବନର ରକ୍ଷକ, ତୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଫଳ ଖାଇ ପକା, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ତୋତେ ମାଡ଼ ମାରିବେ। ସନ୍ଥ ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରେ। ଅନ୍ନର ନିନ୍ଦା କରିବା ପାପ। ହନୁମାନ ଦିବ୍ୟବାନର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରାବଣ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ହନୁମାନ କହିଲେ, ରେ ରାବଣ, ମୁଁ ତୋତେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ସାଜିଛୁ, ଅଥଚ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତୋର ପାପ ହୋଇଛି। ରାମଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ ସେ ତୋର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବେ। ରାବଣ ଅହଙ୍କାରୀ, ସେ କିଛି ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲା ବାନର ପୁଚ୍ଛରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ହନୁମାନଙ୍କ ପୁଚ୍ଛରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଲଙ୍କାରେ ପୁଚ୍ଛ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ସୀତା ଲଙ୍କା ଦହନର ଖବର ପାଇଲେ। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରି ହନୁମାନ ଅଶୋକ ବନରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୀତା କହିଲେ, ହନୁମାନ, ତୁ ମୋର ସେବା କଲୁ, ତୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବବିଧର ଦାତା ହେବୁ। ରାମ ସେବାର ଆଶିଷ ମାଗିଲେ ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଅମର, କାଳ ତାଙ୍କର ସେବକ। ବ୍ରହ୍ମା ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ପତ୍ର ପଢ଼ି ଶୁଖାଇଥିଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତାପ। କୃପା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ଅଭିମାନୀ ନ ହୁଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣି ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କଲେ। ହନୁମାନ କାଶୀକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ରାମ ବାଲୁକାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର। ଯିଏ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବ। ଯେ ରାମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିଦହିଁ, ତେ ତନୁ ତଜି ମମ ଲୋକ ସିଧାର ଦହିଁ। ଲଙ୍କାର ରାଜସଭାରେ ବିଭୀଷଣ ରାବଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ରାବଣ ବିଭୀଷଣକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କା ତ୍ୟାଗ କଲା। ବିଭୀଷଣ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଲଙ୍କା ତ୍ୟାଗ କଲା, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆୟୁଷହୀନ ହେଲେ। ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପମାନ ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହୁଏ। ଭଗବାନ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ, ରାବଣର ଭାଇ ଆସିଛି, ତା ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବା ତ? ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ରାକ୍ଷସ ଏ ବଡ଼ ମାୟାବୀ। ସେ ଶତ୍ରୁର ଭାଇ। ସେ ଆମର ଭେଦ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା। ହନୁମାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ କପଟି ନୁହଁ, ଏ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏହାକୁ ଆମେ ପାଖରେ ରଖିବା। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇଯାଏ, ତାର କୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାର ମନ ନିର୍ମଳ ସେ ମୋତେ ପାଏ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ରାବଣର ଭାଇ। ମୁଁ ଆପଣ ଶରଣରେ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଆସନରୁ ଉଠି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ବିଭୀଷଣ, ତୁମେ ମୋ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ମୋର ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଲଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି। ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କପତି ହେଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ବିଭୀଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବାରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ରାବଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ରାବଣଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ବିଭୀଷଣ ଶରଣ ଆୟୋ କରୟୋ ଲଙ୍କାଧୀଶୀ, ୟହ ଶୁନି ରାବଣ ଶରଣ ଆଏ ତୋ କରହୁଁ କୌଶଳାଧୀଶୀ। ରାବଣକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ବନବାସ କରିବୁ। ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ରାମ ନାମ ଲେଖିବାରୁ ପଥର ଭାସି ଉଠିଲା। ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ ଭବସାଗର ପାର ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଧ୍ୟ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ମସ୍ତକ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାବଣ ସୁଲୋଚନାକୁ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା। ରାବଣ କହିଲା, ରାମ ତୋତେ ମାତୃବତ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ରାମଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ତଥାପି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁ ରାମଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ ସେ ତୋତେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ମସ୍ତକ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ହାତ ଲେଖିଦେଲା, ତୋ ପିତା ଶେଷନାଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋତେ ମାରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଲଢ଼େଇ ଦୁଇ ପବିତ୍ରତା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ, ଉର୍ମିଳା ଓ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ।
ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସୁଲୋଚନାର ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ସୁଲୋଚନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ବିଜୟ ତୁମର ନୁହଁ, ଏହା ଉର୍ମିଳାର ବିଜୟ। ତାର ପତିବ୍ରତା ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୋର ପତି ପାପୀ ରାବଣର ପକ୍ଷ ନେବାରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣକାରୀକୁ ମୋ ପତି ସହାୟତା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ପରାଜୟ ହେଲା। ସୁଲୋଚନା ସତୀ ହେଲେ। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ରାବଣ ସହଜରେ ମଲା ନାହିଁ। ତା ନାଭିକୁଣ୍ଡରେ ଅମୃତ ଥିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାମ ତା ନାଭିକୁଣ୍ଡରୁ ଅମୃତ ଶୁଖାଇ ଦେଲେ। ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ହନୁମାନ ରାମଙ୍କ ବିଜୟ ସମାଚାର ସୀତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ରାମ ଭରତଙ୍କ ମିଳନ ହେଲା। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା। ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ନଥିଲେ କି କେସ୍ ନଥିଲା। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ହନୁମାନ ରାମଙ୍କର ସବୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ସେବ୍ୟ ଏକ କିନ୍ତୁ ସେବକ ବହୁତ ଥିଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ରାମ ସେବା, ହନୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେବା ସ୍ମରଣ ପାଇଁ ଯିଏ ବଞ୍ଚି ରହେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ। ସବୁ ସେବାରୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୁଟୁକି ବଜାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ହାଇ ମାରିଲେ। ଏହା ଏକ ସେବା। କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ରାତିସାରା ହନୁମାନ ଚୁଟିକି ବଜାଇଲେ। ଭଗବାନ ରାତିସାରା ହାଇ ମାରିଲେ, ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୀତା ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଭକ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖୀ। ହନୁମାନଙ୍କ ସେବା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଜଗତ ରାମଙ୍କ ଅଧୀନ, ରାମ ହନୁମାନଙ୍କ ଅଧୀନ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ। ମୋ ଓ ରାମଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାତା ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ପୁତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରି ଗୁରୁ, ଦଶରଥଙ୍କ ପରି ପିତା, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପରି ମାତା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ପତି, ସୀତାଙ୍କ ପରି ପତ୍ନୀ, ଭରତ ପରି ଭାଇ, ରାବଣ ପରି ଶତ୍ରୁ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସମାନେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ବାଳକାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ, ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜଙ୍ଘ, ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉଦର, କିଷ୍କିନ୍ଧାକାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହୃଦୟ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଣ୍ଠ, ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁଖ, ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମସ୍ତକ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱରୂପ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାରକ। ରାମାୟଣ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରାମଚରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମନନ କର। ଯାହାର ଅଧିକ ସମୟ ନିଦ୍ରା ଓ ଆଳସ୍ୟରେ ଯାଏ ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ଯିଏ ପରସ୍ତ୍ରୀକୁ କାମ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରେ ସେ ରାବଣ। କାମ ଦୁଃଖଦାତା। ଯିଏ କନ୍ଦାଏ ସେ ରାବଣ। ପରମାନନ୍ଦରେ ମାତିଥିବା ଲୋକ ରାମ। ବାଳକାଣ୍ଡ କହେ, ବାଳକ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଲେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ। ବାଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ବାଳକ ନିରାଭିମାନୀ। ତାଠାରେ ଛଳ କପଟ ନଥାଏ। ବିଦ୍ୟା, ଧନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବା ପରେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ବାଳକ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କର। ବାଳକ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଲେ ରାମଙ୍କୁ ପାଇବ। ବାଳକ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମନରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିଲେ ଜୀବନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ସେପରି ସୃଷ୍ଟି। ଏ ସୃଷ୍ଟି କାହାକୁ ସୁଖ ରୂପ ତ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ରୂପ ଲାଗେ। ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ବାଳକ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିର୍ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ରାମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ସଂଯମରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରୁ ଜୀବନରେ ସରଳତା ଆସେ। ମାନ ଅପମାନକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଜୀବନ ସରଳ ହେବ। ବାଳକ ପରି ନିର୍ମୋହୀ ଓ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଲେ ଏ ଶରୀର ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଲଟିଯିବ। ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ କି ଈର୍ଷା ନାହିଁ ତାହା ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ହୁଏ। ଜୀବ ଭକ୍ତିରୂପୀ ସରଯୁଗୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବାସ କଲେ ନିର୍ବିକାର ହୁଏ। ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାମଙ୍କ ଭରତ ପ୍ରେମ, କୈକେୟୀ ପ୍ରେମ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ। ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ପାଠ କଲେ ଘର ଅଯୋଧ୍ୟା ହୁଏ। ଘରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡର ଫଳ ନିର୍ଭୀରତା। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏହି କାଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ। ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗତ ଭାବରେ ଦେଖ। ଯିଏ ନିଜ ଭାଇ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ରାମ କହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଭରତ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଣକୁ ଯିବି। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଅଲୌକିକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ହସି ହସି ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ବନବାସ ସ୍ୱୀକାର କଲେ।
ଭରତଙ୍କ ଭାତୃପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମମୟ କର। ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ। ନିର୍ବୈର ହେବା ପରେ ବାସନା ଭୟଭୀତ କରେ। ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରି ତପସ୍ୟା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟତା ଆସେ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ କଲେ। ତପ କରିବା ପରେ ରାମ ରାଜା ହେଲେ। ଭୋଗ ଉପଭୋଗ ବେଳେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ସଂଯମ ପାଳନ କର। ସବୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅରଣ୍ୟବାସ କରିଛନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଓ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିବେ। ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ ଆମକୁ ବାସନା ରହିତ କରେ। ବନବାସ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟକୁ କୋମଳ କରେ। ବନବାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ସଂଯମ ହିଁ ତପ। ଫଳାହାର କରି ଜିଭ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖ। ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ରଜଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, କାମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ବିନା କାମନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାମ ବଣରେ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇ ତପ କରୁଥିଲେ। ବଣରେ ସେ କୌଣସି ଧାତୁଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଫଳରେ ତିଆରି ପାତ୍ରରେ ସେ ଜଳପାନ କରୁଥିଲେ। ବାସନା କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଶ ହୁଏ ତାହା ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡରେ କୁହାଯାଇଛି। ବାସନା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଜୀବନ ସାତ୍ୱିକ ହୁଏ। ତପସ୍ୟା କଲେ ରାବଣ କାମ ମରିବ। ଏହି ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ଶୂର୍ପଣଖା ମୋହ ଶବରୀ ଶକ୍ତିର ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଶୂର୍ପଣଖା ବାସନା ବା ମୋହ ଆଡ଼କୁ ଭଗବାନ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଶବରୀ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ତା ଆଡ଼କୁ ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୋହକୁ ନାଶ କର, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ଆପଣାର କର। ମନୁଷ୍ୟ ନୈବେର ନିର୍ବିକାର ଏବଂ ବାସନା ରହିତ ହେବା ପରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ଜୀବ ଓ ଶିବର ମିଳନ ହେବ। ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡରେ ବାସନା ବିନାଶ ପରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ ଜୀବ ଶିବର ମିଳନ ହେଲା। ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ମିତ୍ରତା କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ କାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱର ମିଳନରେ ଆସିଥିଲା। ହନୁମାନ ସଂଯମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ସଂଯମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଜୀବର ମିଳନ ହୁଏ। ଯାହାର କଣ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ସେ ସୁଗ୍ରୀବ। କଣ୍ଠର ଶୋଭା ଆଭୂଷଣ ନୁହଁ, ନାମ ଜପ ସଂଯମ ଆଚରଣ କଣ୍ଠର ଶୋଭା। ମିଠା କଥା କହିବା କଣ୍ଠର ଶୋଭା। କାହାକୁ ଶତ୍ରୁତା ନ ଭାବିବା କଣ୍ଠର ଶୋଭା। ଈଶ୍ୱର ଜୀବର ମୈତ୍ରୀ। ହନୁମାନ ବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିନା ଭଜନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ ନାହିଁ। ହନୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଆପଣାର କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ରୀ ହେଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ। କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ ପରେ ଆସେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ। ଜୀବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାଗବତର ଫଳ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ, ରାମାୟଣର ଫଳ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ରାମଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡରେ ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସୀତା ପରାଭକ୍ତି। ଯାହାର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେବ ତାକୁ ପରାଭକ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ସଂସାର ସାଗର ପାର ହେବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରାଭକ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଏକା ହନୁମାନ ସଂସାର ସାଗର ପାର ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାମନାମ ପ୍ରତାପରୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଂସାର ହେଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାମନାମର ଏପରି ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ପାର ସମୟରେ ସୁରସା ବାଧା ଦେଲା। ଉତ୍ତମ ରସ ହିଁ ସୁରସା। ହନୁମାନ ସୁରସାକୁ ନାଶ କଲେ। ଯିଏ ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାର ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ସୁରସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଜିଭକୁ ସଂଯମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଦ ବାସନାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନକୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭକ୍ତିମୟ କର। ସୀତା ପରାଭକ୍ତି। ପରାଭକ୍ତି ଯେଉଁଠି ରହିବ ସେଠାରେ ଶୋକ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଦୃଷ୍ଟି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଶୋକ ରହେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ମରିବ, କାମ ମରିବ, କ୍ରୋଧ ମରିବ। ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଯିଏ କାମକୁ ମାରେ ସେ କାଳକୁ ମାରେ, ତାର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଭକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର। ହନୁମାନ ଜୀବକୁ ମାରିଥିଲେ, କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ କାଳକୁ ମାରିଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ କାଳ ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଓ ପରାଭକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। କାଳ ନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତିର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷଣଟିଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ କାମକୁ ମାର, ଉତ୍ତର ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯିବ। ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଜୀବନକୁ ସୁଧାର। ରାମାୟଣ 7 କାଣ୍ଡ ମାନବ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିର 7ଟି ସୋପାନ। ରାମନାମ ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ ବିପତ୍ତି ମାଡ଼ି ଆସେ। କହ ହନୁମନ୍ତ ବିପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସୋଇ, ଭଗତବ ସୁମିରନମ୍ ଭଜନ ନ ହୋଇ। ଏହି ତନ କର ଫଳ ବିଷୟ ନ ଯାଇ,
ସ୍ୱର୍ଗଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ତରତନୁ ପାଇ ବିଷୟ ମନ ଦେହିଁ ପଲଟି ସୁଧାନ୍ତ ବିଷଲୟ। ଏ ମାନବସର ବିଷ ଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବିଷ ସୁଖ ପାଇଁ। ବିଷ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାହା ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୁଏ। ମାନବସର ପାଇଁ ବିଷ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ଅମୃତ ବଦଳରେ ବିଷ ମିଳେ। ଭୋଗ ଉପଭୋଗରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ବିବାହ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ବୃଷପରଦାଙ୍କ କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ନାନ ପରେ ସେ ଭୁଲରେ ଦେବଯାନୀର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଦେବଯାନୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଗାଳିଦେଲା। ଶର୍ମିଷ୍ଠା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ କୂଅରେ ପକାଇଦେଲା। ଯଯାତି ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କୂଅରୁ ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦେବଯାନୀଙ୍କୁ ଯଯାତି ବିବାହ କଲେ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବଯାନୀର ଦାସୀ ହେଲା। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦାସୀ ହୋଇ ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଆସିଲା। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସହିତ ବିଷ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ରାଜା ଯଯାତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଯାତି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ମୋର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କିପରି ଦୂର ହେବ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇ ତୁମକୁ ଯୌବନ ଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇବ। ଯଯାତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରୁ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜ ଯୌବନ ଦେଲେ। ସେ 1000 ବର୍ଷ ବିଷ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ସେ ଜଗତକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ନ ଜାତୁ କାମ କାମାନାମୁପଭୋଗେନ ସାମ୍ୟତି ହବିଷ୍ୟାକୃଷ୍ଟମ୍ବତନ୍ତର୍ବଭୂୟ ଏବାଭିବର୍ଦ୍ଧତେ। ବିଷ ଉପଭୋଗରେ ରାମ ବାସନା ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାମ ବାସନା ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତାହୁତି ଦେଲେ ତାହା ଯେପରି ବଢ଼େ, ଭୋଗ ଉପଭୋଗରୁ ବାସନା ସେହିପରି ବଢ଼େ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସନାର ତୃଷ କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜିର୍ଜତୋ ଜିର୍ଜତେ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁନାହୁଁ, ଭୋଗ ଆମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଆମେ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତୃଷ୍ଣା ଆମକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଭୋଗାନ ଭୁକ୍ତା ବୟମେବ ଭୁକ୍ତା ତୃଷ୍ଣାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ବୟମେବ ଜୀର୍ଣ୍ଣା। କାମ ମହାସନା, ମହାପାପୀ। କାମ ଆମର ଶତ୍ରୁ। କାମ ସହିତ ମିତ୍ରତା କଲେ ଶେଷରେ ଯଯାତିଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମକ୍ରୋଧ ସହିତ କେବେ ମିତ୍ରତା କର ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କର। ରତିଦେବଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖୀ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଣକୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ନ କାମେୟଂ ହଂ ଗତିର୍ମାଶ୍ୱରେତ ପରାମଷ୍ଟଂ ନିର୍ଧି ଯୁକ୍ତାନ ପୁନର୍ଭବଂ ବାହା ଆର୍ତିଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଖିଳ ଦେହ ଯାମନ୍ତ ସ୍ଥିତୋ ଯେନ ଭବନ୍ତ ଦୁଃଖାଃ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ଗତି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମୋର ମାତ୍ର ଏତିକି ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରେ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନବମ ସ୍କନ୍ଧର ଶେଷରେ ଯଦୁବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦୁବଂଶ ଅତି ଦିବ୍ୟ। ଏହି ବଂଶରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ହରିବଂଶ କଥା ଶୁଣିଲେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆହୁଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଦେବକ ଓ ଉଗ୍ରସେନ। ଦେବଙ୍କର 7ଟି କନ୍ୟା ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କର 6ଟି ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଦେବକୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ସନ୍ତାନ ରୋହିଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଳରାମ। ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣ। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଓ ଅଧର୍ମ ନାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବତାର ହୋଇଥିଲା। ପୃଥିବୀରୁ ଅଧର୍ମ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରାଇଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ
হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে